ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं मनदीप कौर सिद्धू। सोशल मीडिया ਤੇ मैं देख रही कि बहुत ही गलत शब्दावली यूज करके फोटोज यूज करके वीडियोज बना के बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਮਦਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਟ ਯੈਸ बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है, बहुत ज़्यादा। इन्ना गंदा पढ़ के इन्ने गंदे कमेंट्स पढ़ के इन्नी गंदी पंजाबी साड़ी जिहड़ी माँ बोली आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्ने घटिया शब्द लिखे पढ़ के दिल जिहड़ा ਉਹ बहुत ज़्यादा दुखदा है ते साडा नहीं साडे पेरेंट्स ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ काम कर रहे ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ जिन्ने लोग ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ डॉक्यूमेंटेशन किसी भी तरह की सफाई कुछ भी चाहिए यू कैन डायरेक्टली कम टू माई ऑफिस कोई दिक्कत नहीं है। सो जिवें अज जिहड़े सोशल मीडिया ते मेरे लिए सवाल उठ रहे ने उन्हां दी मैं गल करांगी। सब तो पहले मैं अपनी पढ़ाई तो शुरू करना चाहनी कि मैं MBA ग्रैजुएट हाँ एंड मैं यूनीवर्सिटी टॉपर हाँ ते मेरे घरदियां ने जो मैनूं पढ़ाया उन्होंने NGO के पैसों तो नहीं मैनूं पढ़ाया उन्होंने खुद की किरत कमाई तो मैनूं पढ़ाया और करंटली जिस यूनीवर्सिटी तो मैं पास आउट हाँ LPU तो 35,000 बच्चों की यूनीवर्सिटी आ जिसकी मैं स्टूडेंट अंबैसडर हाँ ईयर 2020 की कि यूनीवर्सिटी दस रही कि साडा बच्चा इस तरीके का हुंदा है इन्ना मेहनती ते सिर्फ शूज दे के नहीं मैं ये वाला मुकाम हासिल किया। मेरी पढ़ाई कंसीडर की गई मेरा बिजनेस कंसीडर किया गया मेरी लियाकत IITs IIMs TEDx वर्गे प्लेटफॉर्म कि जो उन्होंने नाम लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आती जो कमेंट्स करते हैं जो लिखते हैं। सो इहो जे प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच के ही स्टूडेंट अंबैसडर जी मैं यूनीवर्सिटी की बनी। ये मैं करंट ईयर की गल कर रही। अपनी जॉब की गल करा मैं हाइपर सिटी तो अपनी जी मैं अपनी सफ़र शुरू किया अपनी जॉब का अराउंड 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਆਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੌਪਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੂੰ VC ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਐਟ 10,000 ਸੈਲਰੀ I was always at a good salary and मेरी जो second brand सी Prima Gold it's a Bangkok based brand जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना वो सर्च करके पढ़ लेंगे। and जो मैं अपनी job छड़ी Prima Gold तो I was territory manager for Punjab, Haryana, Himachal and Chandigarh and I was earning around 50,000 and my salary was much more than my husband। मेरे अपने husband तो भी मेरी salary ज़्यादा थी। So he was also doing the job। So ये सी गल कर रहे 2011 की 12 की। So अगला सवाल उठता है कि कारां की गल की जा रही कि मनदीप कोल कारां ने तुसी स्क्रीनशॉट पाए ने बड़े ले लेके ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 EMPLOYEES ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ IT ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨ। मैं अपनी मेरे ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ गर्ल स्टाफ है वुमेन स्टाफ है then I have a traveler also मेरे को ट्रैवलर ਗੱਡੀ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13 ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। then Eon Polo yes they are my cars
50 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ US ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਟਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਆਪਣੇ IT ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਣੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V Cross ਗੱਡੀ ਹੈ ਐਂਡ V Cross ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ NGO 'ਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ NGO ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ 5 ਜਣੇ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲ ਕਾਰਸ ਆਰ ਮਾਈਨ। ਇਸੂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਇਸੂ ਗੱਡੀ ਸਮਾਈਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਆ ਬਟ ਆਲ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨੋਵਾ ਐਂਡ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ। ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਮਨੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਂਡਾ ਅਕੋਰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ 5th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੰਬਾ ਕਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ SIMBACART ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਂਚਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ Amazon Flipkart ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ IT ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿੰਬਾ ਕੁਆਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਵੈਂਚਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ IT ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੀ ਕੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਡੂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ IT ਕੰਸਲਟਿੰਗ US ਕੈਨੇਡਾ ਇਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ he is having 14 years of experience in IT American Express ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ Infosys ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ and he is not a just software engineer he is a director of IT of a company right and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸક્ષਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਯੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਲਪਸ ਮੀ ਅ ਲੋਟ। ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮੇਰੇ IITs ਤੋਂ IIMs ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ CAs ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ IIT ਦਾ IIM ਦਾ NITs ਦੇ CA ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
जिन्हां कॉलेजेस के बच्चे मेरे को काम करते हैं ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਕੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, IIT ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ, ਅਸੀਂ ਟਾਂਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੰਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ EMPLOYEES ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ NGO ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ NGO ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ 18-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ NGO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ NGO ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ NGO ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ NGO ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਆ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। 2011 ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਮਾ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡੋਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਮਾ ਕਾਰਡ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ US ਚ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ 2011 ਚ ਮੈਂ ਸਿਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਈ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ NGO ਬਣਾਈ, ਤੇ 2016 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ NGO ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਸਤੰਬਰ ਚ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਚ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ASSOCHAM ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਹਜੇ NGO ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ NGO ਬਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ YouTube ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਸਿਮਾ ਕਾਰਟ SIMBACART ਸਿਮਾ ਕਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 2015 ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂ ਗਿਵਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ NGO ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂ ਗਿਵਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ YouTube ਤੇ ਸਿਮਾ ਕਾਰਟ ਦਾ, ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ। 2016 ਚ NGO ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NGO ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ 17 ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੋਨਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ NGO। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 382 ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 382 ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਕੈਂਪੇਨਸ 72 ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 50,000 ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਥਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਮਿਥਿਆ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ।
फिर मैं उस मिशन ਨੂੰ 50,000 ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। मैं 50,000 ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ 382 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ 382 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਈ ਹੋਵਾਂਗੀ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੂੰ। हर स्कूल ਦਾ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ मैं हर स्कूल ਦੇ ਟੀਚਰ को ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 50,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ 50,000 ਸ਼ੂਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? 50,000 ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ 30 ਨਵੰਬਰ 2018 ਲੰਡੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 50,000 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਿਸ਼ਨ 10,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਵੈਕਟਰ ਐਕਸ ਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 325 ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਸੌਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 350 ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਬਾਟਾ, ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਟਰ ਐਕਸ ਦਾ ਸ਼ੂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ 600 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਵੈਕਟਰ ਐਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰੋ Amazon ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂ 100 ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 130 ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 150 ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਲਾ ਸ਼ੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 150 ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 130 ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 500 ਦਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ मैं हमेशा कोशिश की कि जो भी डोनर स्पॉन्सर कर रहा मैं हमेशा बेस्ट शू ही प्रोवाइड करा ताकि बच्चे ਨੂੰ ਇੱਕ अच्छा पेयर ऑफ शू मिल जाए, ਉਹਦਾ शू टुटे ना। लॉजिस्टिक्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ majority 95% of campaign ਦਾ ਜਿਹੜਾ logistics ਆ we always manage our own self। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਓਮਨੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵਾਈ ਆਈ ਬੌਟ ਅ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡ ਫॉर ਆਲ ਮਾਈ ਡੋਨਰਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰੀਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਪੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਡੋਨਰਸ ਕੀਪ ਔਨ ਸੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭੇਜੋ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬੁਟਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, 4 ਫਰਵਰੀ ਬੱਲੜਵਾਲ ਦੀ,
20 ਸਤੰਬਰ 2019 ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹਲ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਬੂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਪੂਰੀ ਭਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਕੂਲਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਇੰਜਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ICSE ਬੋਰਡ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ NGO ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ MBA ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਟੋਟਲੀ ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ TEDx ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, IITs 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, IIMs 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ NGO ਆ, ਆਡਿਟੇਬਲ NGO ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ NGO 'ਚ ਆਈ ਆ, ਓਨੀ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ NGO 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵਾਂਗੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਫਰਸ਼ੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਫਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਲੈਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਸੋ ਇਵਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਲੈਟ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। 1 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਈ ਆ 75 ਲੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਓਪਨ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਓਪਨ
सारा मीडिया भी मेरे हर पॉइंट नोट कर सकता है। दिस इज एन ओपन चैलेंज कि जे मेरा फ्लैट अल्फा सिटी या मेरे को 1 किला जगह वा या मेरे किसी भी फैमिली मैंबर को इन लॉज चो मेरे अपने फैमिली मैंबर चो किसी के नाम से भी जगह वा तो तुसीं ਉਹ अपने नाम करा लो। ठीक है, डिजायर ते इनोवा की तुसीं हजे लिस्ट कढ़नी आ, ਉਹਦਾ डाटा कढ़ना है, उत्ते मेहनतां चल रही ने। सो वो भी तुहाडियां, जे तुसीं वो भी कढ़ लिया तो वो भी तुहाडियां। सो कोई भी बंदा ओपन चैलेंज है, कोई ये साबित कर दे कि मनदीप ने खुद दे लखां रुपए NGO च नहीं दिते, स्माइल्स केयर च उन्हें खुद दा लखां दा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना नहीं पाया, पर्सनल अपने कारोबार चों, ते तुसी लोकां ते 7-7 लाख दा इनाम रखन दे जे मेरे को लो 7 लाख रुपया, मैं तुहानूं 7 लाख रुपया दिन्नी आ जे तुसी ये साबित कर दो कि मैं अपने कोलों लखां रुपए NGO च नहीं दिते। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਮੇਲ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ कोई भी मीडिया ਨੂੰ मेरा खुला चैलेंज है, खुला सदा है मीडिया ਨੂੰ। आई रिस्पैक्ट मीडिया सो मच। कोई भी चैनल है, यूट्यूब चैनल आ, कोई भी तुसी न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, एनी प्रूफ जो भी मैं आज इस वीडियो च बोलिया तुहानू चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम, तुसी हमेशा चेक कर सकते हो। सो लोगों तो इन्फॉर्मेशन लै तुसीं इत्थे बोल रहे हो, जेडे भी मेरे बोल रहे ने है ना मेरे वास्ते, या मैं उन्होंने ये भी कहना चाहुंदी हाँ कि तुसीं मेरे को ही सीधा हिसाब लै लो, मैनू सीधी कॉल कर लो। दूजा अपना एक पक्का बंदा ही मेरे को बिठा दो, मैं उन्होंने भी तनख्वाह दे दांगी, वो सारा दिन नोट करी जाए कि मैं की खा रही हाँ, की पा रही हाँ, गड्डी केड़ी आ गई, केड़ी चल गई, की लिया की नहीं लिया, राइट। सो उन्होंने मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिठा दो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। चैनल्स नू ठीक है, मेरी बेनती है एक फैमिली मैंबर वांगू कि बिना मेरे तो तुसी पुख्ता प्रूफ तो बिना, राइट, या बिना मेरे तो तुसी गल कीते जो मेरी गल करते हो तो तुसी जिहड़ा प्लीज़ बिना मेरे तो कन्फर्म किते तुसी ना करो। दिस इज़ हर्टिंग मी सो मच, ये बहुत मैनू हर्ट कर रहा है, तो मेरे नाल जिहड़े लोग जुड़े ने उन्होंने जिहड़ा बहुत हर्ट कर रहे हैं। फिर तुसी शूज़ की गल करते हो, ऑनलाइन तुसी रेट चेक कर लो वैक्टर एक्स का, राइट। जे तुसी मैनू यही कंपनी के या सिमिलर इदां दे ही शूज़ घट प्राइस पे लै दोगे तो मैं निजी तौर पर तुहाडे को खरीदना शुरू कर दांगी, राइट। सो जिन्होंने ये लगता है कि NGO जो कमाई हो रही, मैं अपनी NGO की गल कर रही, जो तुहानूं लगता कि मेरी NGO जो कमाई हो रही तो तुसी मेरी NGO के प्रेजिडेंट बन जाओ, आई डोंट माइंड एट ऑल, ठीक है। मैं वैसे भी फ्यूचर च जिहड़ा वा मैं निजी सारा काम करना चाहनी। सो तुसी चला लो NGO, तुसी लै लो NGO, तुहानूं पता लग जाएगा। ते पिछले भी उहदे खाते चैक कर लिओ, नाले लोकां नूं दसो कि मनदीप ने किदां कारोबार दे विचों NGO बनाई है, ना कि NGO दे विचों कारोबार बनाया। तुहाडे बोलण नाल बन जाएगा NGO ही नहीं। सो एक मैं पॉइंट कहना चाहती कि कोई भी डोनर, मैं अज के दिन लिए बिल्कुल तैयार, शुरू तो ही मैं अपने अकाउंट्स नूं अपनी चीज़ां नूं मोतियां वांग पिरो के रखिया है। तुसी कोई भी ऐसा डोनर मेरे को लिया दो जिन्हों मैं रिसिप्ट ना भेजी होवे, जिन्हों अपने वालों ईमेल ना की हो, जिन्हों ये ना पुछया हो कि ये आपां इहदा करना की है, राइट। सो मैनूं नहीं लगता कि कोई इदां दा डोनर है कि जिन्हों मेरे वालों कन्फर्मेशन ना गई हो, राइट, या मेरे वालों दस्या ना गया हो कि हाँ जी आपां की करना है। हालांकि डोनर खुद कई बार कहता कि जो तुहानूं लगदा तुसीं ओह कर लो, बट स्टिल वी ऑलवेज ट्राई कि इहनूं आपां किते ना किते इहदे फंड्स एलोकेट करिए। ते मोस्टली दे डोनेट फॉर शो गिविंग कैंपेन, देयर आर नो जनरल फंडिंग, कोई रेयर या कोई बहुत ही खास कोई होवे जिन्होंने लगे कि हाँ दे डोनेट जनरली, अदरवाइज ऑल जनरल फंड्स, ऑल एक्सपेंसिज ऑफ द NGO दे आर टोटली असीं खुद बेयर करके इस NGO खड़े किया।
सो डोनर्स ने बहुत साथ दिता है, दे हैव हेल्प सो मच इन शूज, बट एनजीओ च होर बड़ा कुछ हुंदा है विच जो सानू हैंडल करना पिया। सो एनजीओ ही नहीं, लास्ट मेरा लास्ट पॉइंट है जी, एनजीओ ही नहीं, मैं अपना कारोबार भी बहुत ईमानदारी नाल करदी हाँ। बहुत सारे इदां दे मेरे ऑर्डर्स होंदे ने या मेरी सर्विसेज होंदियां जिहड़ियां मैं नहीं लैंदी, बिकॉज मोस्ट ऑफ आई ऑलवेज प्रैफर कि मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होण। सो एनजीओ ही नहीं, मैं अपने बिजनेस च भी बहुत कॉन्फिडेंट हाँ, मैनूं सारे डिपार्टमेंट भी सुन रहे होणगे। एंड देन रीसेंटली जिहड़ा लास्ट ईयर गया है, आई पेड 20 लाख टैक्स। मैं एक टैक्स पेयर हाँ, जिन्ने दे तुसीं मैनूं गल्लां करन दे जे उन्हां ते मैं टैक्स पे कीता। एंड देन इन्ना मतलब हाउ विल यू डू, तुहाडा मैथ्स कित्थे गया है? 18,000 शूज ने राइट, ते तुसीं किहड़े मेरे बिजनेस नाल उहनूं कंपेयर कर रहे जे, किहड़े स्केल दे नाल तुसीं उहनूं कंपेयर कर रहे जे? एंड मेरी एनजीओ दा, मेरी कंपनी दे प्रॉपर ऑडिट्स होंदे ने, जे चैलेंज करना है तो कोई सही जगह ते जाके तुसीं चैलेंज करो, कोई लीगल वे दे नाल तुसीं चैलेंज करो। सो एंड ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ कि जिन्ना मर्जी तुसीं बोल लो, बट ਜਿਹੜਾ खरा काम है, ਜਿਹੜਾ क्लीन आ, क्लीयर आ, ईमानदार आ, राइट आ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चैलेंज नहीं कर सकते इन्नी दूरों बोल के। एंड यू आर मोस्ट वैलकम, ਜਿਹੜੇ बोलते ने ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार, ਤੁਹਾਡੇ ब्रदर्स सिस्टर्स फ्रेंड्स सारे ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਭੇਜੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ डिस्कशन करिए, चलो ਆਪਾਂ देखिए कि ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ सॉर्ट आउट करना। सो मैं अपने सारे ही लोग जिहड़े मेरे नाल जुड़े ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं दसना चाहनी कि तुसीं बिल्कुल निश्चिंत रहो। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ इदां एक अद्धी वारी होया राइट, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ फोटोग्राफी वाला केस सी। सो इट्स लाइक कि ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा यही मिलेगा कि मनदीप ने ਲੱਖਾਂ रुपए एनजीओ च दिते ने। इट विल नेवर बी कि एनजीओ जिहड़ी आ ਉਹ ਮੈਨੂੰ कोई हैल्प कर रही है, एनजीओ मेरी कोई हैल्प नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा बिजनेस एक डिफरेंट स्केल ते आ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਆ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदी इन्ना खोल के दस्सिया नहीं, ना मैनू कदी लोड़ पई आ। आई हैव अ ग्रेट टीम ऑफ 50 पीपल हेयर एंड आई एम वर्किंग इन माई बिजनेस फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ हर चीज़ ਨੂੰ बहुत परफेक्टली बड़े ਵਧੀਆ तरीके नाल कर रहे हैं। एंड प्लीज़ ਤੁਸੀਂ वुमेन ਦੀ रिस्पैक्ट करिया करो। ਅਸੀਂ सोशल मीडिया ਦੀ आड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਬ नहीं ਰੋਲਣਾ, राइट। सो किते भी किसी ਨੂੰ शंका होवे, मीडिया ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, you are most welcome at my office to check any document you want to check related to today's video. So thank you so much, मनदीप कौर सिद्धू। दोस्तों